नमस्कार जय जगन्नाथ मु राकेश आपण को मोर आउ गोटे वीडियो को स्वागत करुच्ची। मु आगुरी गोटे हॉस्पिटल ऊपर गोटे वीडियो बनई तापर मु गोटे वीडियो कृषि ऊपर बनई एटा मोर तृतीय वीडियो। आज मो पाखे हुए तो टॉपिक बहुत किछि अच्छी पण टॉपिक बहुत किछि नहीं, तो भाविली गोटे वीडियो करी कौन वीडियो करी एपर्यंत मुझे किसी भाभी पारनी, तथापि भाविली किसी भावर आदान प्रदान करी किसी कहवाई इच्छा है से वीडियोटी ऑन कली आउ चिंता कली किसी कहवाई। आजिकल आपण मैंने जानते ए दुनिया रे आपण कथा शुणापी बहुत लोक कम अच्छा कहीं लोकों पाखे समय नहीं। आपणकर कथा किसी दुख कि सुख शेयर करने हे तो आपण पाखे सेमती कई लोक नहांती जे कि आपण समय दे आपण कथा शुणवे। हे तो ये मोबाइल गोटे साधन हो जाइए मनुष्य निजर अंतर कथा जहाँ भी अच्छी जहाँ कहया को चाहूँगी सी ये कहीपी। मोबाइल हे तो आज का जुगर मनीषर सांग हो जाइए। हे तो मुझे भावुँ किसी लोक कहती कि ये मोबाइल लोक मान खराब कर दूची, माने मु भावुँ हाँ लोक मान खराब ही करी। हे तो ये मोबाइल नथिले हे तो मनीषर बंचा भी बहुत बोधे कष्टसाध्य हो जाता, खास करिकी जो समय चलती। कारण ये समय समस्ते बहुत व्यतिव्यस्त रोचंती, एठी कहा पाखरे कहा कथा शुणापी समय नहीं। से समय गोटे थिला जेतबले गोटे परिवार थिला, से परिवार लोक मैंने जे भी काम करतु आसिकी मिसिकी बसी खाऊले समय बिताऊले, साही पड़िशा समस्ते मिसिकी बसुले कथा होते। किंतु आज समय आसीगला निज घर लोक मान पाखे भी समय लोकों पाखे अभाव अच्छी कई क्या सागर कथा हाँपाई। तो समय समस्ते कार्य व्यस्त, मु व्यस्त, दुनिया व्यस्त, आपण मैंने भी व्यस्त, समस्ते व्यस्त। तो आज सेमती किसी मुद्दा को लेकिन मु आज वीडियो करूनी, किंतु हाँ माने मु देखिली माने मु गोटे मोर यूट्यूब चैनल रे जो वीडियोटी मु आगर फेसबुक रे पकई थी माने ये जो वीडियो कंटेंट करुच्चे, जो वीडियो किसी मुद्दा सामाजिक मुद्दा को लेकिन वीडियो करुच्चे ताकू लोक मैंने देखा को एत पसंद करूना। किंतु मु से चैनल रे गोटे वीडियो मोर गोटे कवर सॉन्ग गोटे पकई थी, से वीडियो 2000 पर्यंत लोक ताकू देखिले, व्यू गला, किंतु ये जो वीडियोर व्यू माने जाऊनी। वो तो आजिकल दुनिया जमाना समय एमती हो गलानी, लोक मैंने किसी भल कथा शुणा को माने चाहूना। लोक मैंने अन्य को माने क्रिटिसाइज करवा, अन्य को भूल माने बाहर करवा सेटा अच्छी, किंतु का पाखे समय नहीं जड़े कौन किए कहूँ भल कहूँ खराब कहूँ कौन कहूँ ताको शुणा देखा क्या पाखे से समय नहीं। आजिका परिस्थिति रे जमती कि आज समय आसी राजन जोटा कि राजनीतिर कथा मु पढ़ी। आपण मैंने जानी आउ मासे कि 2 मास भितर ओडिशा आउ सारा देश रे इलेक्शन हम, विधानसभा आउ लोकसभा ये दुईटाकर इलेक्शन अच्छी। समस्त दल प्रार्थी देवे, समस्त दल किसी ना किसी निजर माने मैनिफेस्टो जोटा करेंगे कि आमे प्रतिश्रुति देवे कि आमे या करूँ से करूँ, माने लोकों को कहे ता सहित पैसार माने चलो कारबार कि आमे पैसा भी भोट पे बिक्री पाई पैसा भी दिज्व। किंतु मोर गोटे अनुरोध जो मैंने सचेतन नागरिक मानू, आपण आपणकर भोट आपण बिकंतुनी, आपणकर भोट बिकाओ नुहे, आपणकर भोट को कहीं किणी पारिबेनी। जदि आपण आपणकर भोट को बिकी दौरान ताहले आपण को निजको 5 वर्ष पाई से दल पाखरे से व्यक्ति पाखरे आपण निजको बिकीदेले। तो प्रथम जिनस है
ଆପଣ ନିଜ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ଆପଣ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ବାଛୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନ ଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ନେଇକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟାଏ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିବା ତ ଫେସବୁକ୍ରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଲୋକ ଇଏ ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା, ଏ ଦଳ ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା, ସେ ଦଳ ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା। ଦଳ ଯେତିକି ଗାଳି ଗୁଲଜ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିକି ଲେଖିବା। କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ମାନେ କଲେ କୌଣସି ଦଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, କୌଣସି ଲୋକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିକି ଲେଖିଲେ କିଛି ହେବନି। ଯଦି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ ଯଦି ମାନେ ଇଂରେଜ ପାଇଁ ମାନେ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ଛାପିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିକି, ଦଲାଲ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର କର ଆଦାୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଲେଖିଥାନ୍ତେ, କେବେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାଏ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଲେଖିଦେଇ ବସିଯିବା ତ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ କେହି ମାନେ ଏମିତି ନ ହେଉ କି ଆପଣ ଏଇ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଭାଇ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ସିଏ ବି ଆପଣ ସହିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଏ ଦଳ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ। ମାନେ ଦଳ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁନି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ନଜିର ଆସିଛି କି ଏଇ ଦଳ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ପାଚେରୀ ଉଠିଯାଇଛି। ଏଇ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଘରେ ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଟାକଟି ହେଇଯାଇଛି। ଇଭେନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ପିଣ୍ଡ ଭାତ ମଧ୍ୟ କଟାକଟି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ହିଂସାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ବ, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ। ଏ ପର୍ବକୁ ଖୁସିର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭାଇର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଦଳର ନୀତି କିମ୍ବା କୌଣସି ତା କାମ ଭଲ ଲାଗୁନି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆପଣ ଭାଇ କିମ୍ବା ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଆପଣ ସେସବୁ ଦଳ ପାଇଁ କେବେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁନି। ନିଜ ଘର ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଏଠି ଦଳ କେତେବେଳେ ଆଜି ବିରୋଧୀରେ ଅଛନ୍ତି ତ କାଲି କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିରୋଧୀ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଖରାପ କରିବେ। ରାଜନୀତି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍। ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ରଫେସନ୍ ନୁହଁ ରାଜନୀତି। ଆପଣ ରାଜନୀତି, ଆଜିକା ଯୁଗରେ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ ବନିଗଲାଣି, ସେବା ନାହିଁ ଆଉ। ତ ଆପଣମାନେ ରାଜନୀତିରେ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ରାଜନୀତିକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଜି ପ୍ୟାସନ୍ ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ
ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମାନେ ଖରାପ କରିଦେବେ। ମାନେ ଏମିତି ହେଉଛି କିଛି ପରିବାରର ରକ୍ତ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବୋହିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମାନେ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଯିବ, ଦଳ ଆସିବେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜ୍ଞାତି ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଏମିତି ହେଇଛି ମାନେ ଥରେ ମୁଁ ଜଣେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ, ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଅତି ନିକଟତର ଲୋକ, ମୋ ପରିଚିତ ଲୋକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଟିକେ ହଠାତ୍ କିନି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧୁତା ବୁଝିଲେନି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦଳ ଆଗ ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ସେସବୁ ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲା। ସିଏ ଭାବିଲେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଦଳ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମୋ ବନ୍ଧୁ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦଳ ହେଉଛି ପଛରେ। କାରଣ ଆପଣ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରୁ ଯିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବମାନେ, ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଲଗାଇବେ। କୌଣସି ଦଳର ଲୋକ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଲଗାଇବେନି। ଆଉ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଦେଇକି ନେଇକି ସତ୍କାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋକ୍ଷ କେବେ ହେବନି। ଆପଣଙ୍କର ମୋକ୍ଷ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି କାନ୍ଧରେ ନେଇକି ପୋଡ଼ିକି ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳିବେ, ସେମାନେ 12 ଦିନ 14 ଦିନ ଯେଉଁ ଥାଏ, ମରିଗଲା ପରେ, ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ପାଳିବେ। କୌଣସି ଦଳ ଆସିକି ପାଳିବନି, କି ସେ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଆସିକି ପାଳିବେନି, କି ସେ ନେତାମାନେ ଆସିକି ପାଳିବେନି। ଦୟାକରି ଆପଣ କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ କିମ୍ବା କାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଥରେ କଟିଗଲେ ଆଉ କେବେ ଯୋଡ଼ି ହେବନି। ଆଜି ଯିଏ ବି ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, ବିଜେପି ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମ୍ ଆଦମୀ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଇଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ମିଶିଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଏ ଦଳକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବି ତ ସେ ଆଜି ଯଦି ମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଠି ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡର ବି ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡରଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମାନେ ମାନେ କିଛି ଘରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଠି ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ମାନେ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଠି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଗାଁ ଭିତରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁ? ନିଜର ଭାଇ ଚାରାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କେବଳ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି, ତ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣନ୍ତି କି ଏଠି ରକ୍ତପାତ ହେଲା, ଏଠି ମାରିଦେଲେ, ସେଠି ମରିଗଲା, ଏଠି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଠି ଇଏ ହେଲା। ତ ଏସବୁ କାମରୁ ଆପଣମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦଳ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମାନେ ନିଜ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁ ଯଦି ଏସବୁ କରିବେ, କ'ଣ ହେବ ତା ବଦଳରେ? ହଁ, ହୁଏତ ଆପଣ ଯାଇ କାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେତା ବନିଯିବେ, ଏଇସବୁ କାମ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେତା ହେଇଯିବେ, ବଡ଼ MLA ହେଇଯିବେ, ବଡ଼ MP ହେଇଯିବେ, ବଡ଼ ମିନିଷ୍ଟର ବନିଯିବେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ତ ରହିବେ ନା ଯିବେ ଦୁନିଆରୁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ନା। ଆପଣ ଦିନେ ଦିନେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ତ ଯିବେ, ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣ ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ଆସିବ। ତ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିବେ ମୋ ଗାଁର ମୋ ପୁତୁରା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେଠାରୁ କାଟି ଦେଇଥିବେ, ଖରାପ କରିଦେଇଥିବେ, କିଏ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ତ କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଦୟାକରିକି ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ବି ହେବ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଇଏ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଜଣେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ, କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
ଆପଣ ଆକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନର ପର୍ବକୁ ଆପଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ ଭାଇଚାରାର ସହିତ କରିବେ। ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉ, ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେମାନେ ମିଶିକି କରୁଛେ, ସେମିତି ମିଶିକି ହିଁ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ମୋ ମନରେ କିଛି ବିରୋଧାଭାସ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେବେ ବି ନିଜର ଭୋଟକୁ କାହା ପାଖରେ ବି ବିକନ୍ତୁନି। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କୌଣସି ମାନେ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ, କାହା ଇଏରେ କେବେ କିଛି ବି କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳ। ଧନ୍ୟବାଦ।